Hi everyone, this is your Shafiq sir. Welcome back to my YouTube channel. So today also I'm going to explain the another very important topic in the first unit, business economics. So become fifth semester students purpose, which is also one of the important topic for the 5 marks purpose. What is the microeconomics and what is the macroeconomics? What is the microeconomics and what is the macroeconomics? So easily I can explain that. So total that what is the meaning of microeconomics and macroeconomics, how to differentiate that between the micro and macroeconomics. So before that, everyone please subscribe my channel and share and like my channel to your friends, relatives and other students. Okay, so listen here now. Microeconomics and macroeconomics. So before going to discussing that micro and macroeconomics, economics is this subject coming from the one Greek word, Greek language, oikos and nemin. Oikos and nemin. Oikos and nemin. Oikos is nothing but a house. Nemin is nothing but management. Oikos is nothing but a household management theory. Finally, it is called as a household management theory. Economics is the subject. Economics is the word coming from the two Greek words oikos and nemin. Oikos is nothing but a house. Nemin is nothing but management. Household management theory. In our ancient days, economics is the subject is called as a household management theory. అంటే ఒక family, how to manage that family, what income sources are there, what expenditure is there, how to maintain that income and expenditure properly by the one household people, by the one family members, that is called as a economics. So household management theory. So later economics has a great importance in our world, in our economy. So later it was dividing as a two parts, like that. First time Ragnar Frisch, he was the famous economist. First time in 1933, our economics has dividing as a two parts, like that, microeconomics and macroeconomics. So Ragnar Frisch, first time dividing our economics and economics as a microeconomics and macroeconomics. What is called the microeconomics today? So that is the most important topic. What is called the microeconomics and macroeconomics? So it is the studies about the individual market, but it is the total whole market. The microeconomics is the derived from the one Greek word micros. Micros is nothing but small, and the microeconomic studies about the individual units, in the particular units and individual units గురించి స్టడీ చేస్తుంది. బట్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్ స్టడీస్ అబౌట్ ది టోటల్ ఎకానమీ యాజ్ ఏ హోల్. టోటల్ ఎకానమీ గురించి స్టడీ చేస్తుంది మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్. మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ ఈజ్ ది వర్డ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది వన్ గ్రీక్ వర్డ్ macros. Macros is nothing but big or large. So ఇక్కడ చూడండి, మైక్రో ఎకనామిక్ స్టడీస్ అబౌట్ ది ఇండివిజువల్ మార్కెట్, బట్ ఇట్ ఈస్ స్టడీస్ అబౌట్ ది టోటల్
whole economy, but microeconomics studies individual market. So it affects on price of good, ఒక good యొక్క ప్రైస్ గురించి స్టడీ చేస్తుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ ది జనరల్ ప్రైస్ లెవెల్, మొత్తం వస్తువుల యొక్క ధరల గురించి స్టడీ చేస్తుంది మ్యాక్రో ఎకనామిక్, లైక్ అబౌట్ దట్ ఇన్ఫ్లేషన్, వాట్ ఈస్ కాల్ ది ఇన్ఫ్లేషన్. అండ్ ఇండివిజువల్ లేబర్ మార్కెట్, ఒక్కొక్క వ్యక్తి గురించి కూడా, ఒక్కొక్క లేబర్ గురించి, వాటి యొక్క డిమాండ్ సప్లై గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది మైక్రో ఎకనామిక్. బట్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ స్టడీస్ అబౌట్ ది టోటల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, ఎంతమంది ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం, ఎంతమంది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రాబ్లం ఉంది. సో ఇదేమో ఒక లేబర్ గురించి స్టడీ చేస్తే, ఇది మొత్తం ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ స్టడీ చేస్తుంది. అండ్ ఇండివిజువల్ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్, సో microeconomics studies about the individual consumer behavior. A consumer, how many goods are purchasing, what the demand is their particular commodity or particular goods. And but it is the macroeconomics studies about the aggregate demand. ఇదేమో ఒక వ్యక్తి యొక్క మార్కెట్ బిహేవియర్ గురించి స్టడీ చేస్తే, ది టోటల్ అగ్రిగేట్ మీన్స్ టోటల్, అగ్రిగేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టోటల్ డిమాండ్ గురించి స్టడీ చేస్తుంది. అండ్ అనదర్ వన్, ఇట్ ఈస్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్, ఎన్ని గూడ్స్ని సప్లై చేయాలి, హౌ టు ప్రొడ్యూస్ దాట్. మైక్రో ఎకనామిక్ స్టడీస్ అబౌట్ ది సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్. అండ్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్ ప్రొడక్టివ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎకానమీ, టోటల్ ఎకానమీలో మనం ఎంత ప్రొడక్టివ్ కెపాసిటీ కలిగి ఉన్నాం, హౌ మెనీ గూడ్స్ ఆర్ వి, హౌ టు ప్రొడ్యూస్ దాట్, వాట్ రిసోర్సెస్ ఆర్ దేర్, వాట్ టూల్స్ ఆర్ దేర్, వాట్ మిషనరీస్ ఆర్ దేర్, హౌ మచ్ రా మెటీరియల్ ఈస్ దేర్. సో టోటల్ ఎకానమీ ప్రొడక్టివ్ కెపాసిటీ గురించి స్టడీ చేస్తుంది మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్. బట్ ఇండివిజువల్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ గురించి మైక్రో ఎకనామిక్స్ స్టడీ చేస్తుంది. సో దర్ ఈస్ ఎ బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో లేటర్ ఐ విల్ డిస్కస్ దట్ టోటల్ information about the micro and macroeconomics, which is most important to you. So first of all, listen here. So meaning of microeconomics. What is the meaning of microeconomics? Economics is the subject dividing as a two parts. Professor Ragnar Fresh దీన్ని డివైడ్ చేస్తున్నారు ఇన్ 1933. ఇంతకు ముందు నేను చెప్పాను. హీ వాజ్ ఏ ఫేమస్ ఎకానమిస్ట్ ఫ్రమ్ ఓస్లో యూనివర్సిటీ. సో ఓస్లో యూనివర్సిటీకి చెందినటువంటి వ్యక్తి, ఆ ఎకానమిస్ట్ 1933లో దీన్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎకనామిక్స్ని టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశాడు రగ్నార్ ఫ్రెష్. సో మైక్రో ఎకనామిక్స్ ఈజ్ ది వర్డ్ విచ్ ఈజ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ వన్ గ్రీక్ వర్డ్, దట్ ఈస్ ది మైక్రోస్ అనేటువంటి వర్డ్ ద్వారా డిరైవ్ చెంది. ఇట్ మీన్స్ స్మాల్. సో మైక్రో ఎకనామిక్స్ అనేటువంటి వర్డ్ దేని ద్వారా వచ్చింది, మైక్రోస్, ఇట్ మీన్స్ ది స్మాల్ అని మనం చెప్పవచ్చు. సో ముఖ్యంగా చూడండి, మైక్రో ఎకనామిక్స్ ఈజ్ ఆల్సో నౌన్ యాజ్ ఏ ప్రైస్ థియరీ. దీనికి ఇంకొక పేరు ఏంటంటే ధరల సిద్ధాంతం అని కూడా చెప్పవచ్చు. అండ్ ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్. మైక్రో ఎకనామిక్ డెవలప్డ్ బై ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ with the help of principles of economics. ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ యొక్క ఫేమస్ బుక్ పేరేంటిది, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్. who is the written that book? Alfred Marshall. So microeconomic studies about a particular farm, ఒక పరిశ్రమ గురించి, పర్టికులర్ హౌస్, ఒక ఇల్లు గురించి, హౌస్ హోల్డ్స్, ఒక కుటుంబం గురించి, ఇండివిజువల్ ప్రైజెస్ అంటే వ్యక్తిగత ధరల గురించి, వేజెస్, ఇన్కమ్ గురించి స్టడీ చేస్తుంది. కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మైక్రో ఎకనామిక్స్. అంటే చిన్న చిన్న యూనిట్స్ గురించి స్టడీ చేస్తుంది. పర్టికులర్ ఫార్మ్, పర్టికులర్ హౌస్ హోల్డ్స్, ఇండివిజువల్స్ అండ్ ప్రైజెస్, వేజెస్, ఇన్కమ్ గురించి స్టడీ చేస్తుంది. కాబట్టి మైక్రో ఎకనామిక్స్ అని మనం చెప్పవచ్చు. వాట్ ఈస్ ది మీన్ ఆఫ్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్? అర్థమైంది కదా. సో పర్టికులర్ యూనిట్, చిన్న చిన్న యూనిట్ గురించి స్టడీ చేస్తే మైక్రో ఎకనామిక్స్ అవుతుంది. టోటల్ ఎకానమీ గురించి స్టడీ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్. వాట్ ఈస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్? సో దిస్ ఈస్ ది మైక్రో ఎకనామిక్స్, దిస్ ఈస్ ది మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ ఈజ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ గ్రీక్ వర్డ్ మ్యాక్రాస్ అనేటువంటి మ్యాక్రాస్ వచ్చింది. మ్యాక్రాస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బిగ్ ఆర్ large. It is developed by J.M. Keynes in 1930. Alfred Marshall microeconomics ని డెవలప్మెంట్ చేస్తే మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ డెవలప్డ్ బై ది J.M.
కీన్స్ డెవలప్ చేశాడు. జేఎం కీన్స్ డెవలప్ ఇన్ 1930. హిస్ ఫేమస్ బుక్, జేఎం కీన్స్ ఫేమస్ బుక్ ఈజ్ జనరల్ థియరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ మనీ. జనరల్ థియరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, జనరల్ థియరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ మనీ అనేటువంటి పుస్తకాన్ని రచిస్తాడు జేఎం కీన్స్. సో ఫైనల్లీ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ థియరీ. ఇన్కమ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ థియరీ. సో యూ నో దట్ మైక్రో అండ్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్. నేను సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే, సో హౌ టు అండర్స్టాండ్ దట్ మైక్రో అండ్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్. సో దిస్ ఈజ్ ది వన్ అవర్ కంట్రీ. సో మన దేశం అనుకుందాం. సో మన దేశంలో మొత్తం 140 crores పాపులేషన్ ఉందనుకుందాం. 140 crores పాపులేషన్ ఉంది. సో దేర్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ పీపుల్స్ ఆర్ దేర్. డిఫరెంట్ స్టేట్స్లో డిఫరెంట్ పీపుల్స్ ఉంటారు. కాబట్టి మనము ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ గురించి మాత్రమే స్టడీ చేస్తే, పర్టికులర్ పర్సన్ స్టడీ చేసే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ మైక్రో ఎకనామిక్స్. మైక్రో ఎకనామిక్స్ అంటారు దాన్ని. ఓన్లీ ఒక పర్టికులర్ పర్సన్, అతని యొక్క ఆదాయం ఎంత, వాట్ ఈస్ ది ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది దట్ పర్సన్, వాట్ family status is there, how many members are there, what income sources are there, what is the qualification, education qualification, what is the income level. So only if you studies about the one particular person, that study is called as a micro economics అని చెప్పవచ్చు. So if you studies about the total population of the country, మన దేశంలో ఉండే మొత్తం పాపులేషన్ 140 crores పాపులేషన్ని మనం ఒకేసారి స్టడీ చేస్తే ఎంతమంది దగ్గర అబౌట్ ది నేషనల్ ఇన్కమ్, టోటల్ పాపులేషన్, ఎంప్లాయ్మెంట్, పావర్టీ, పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. సో ఇవన్నీ ఒకేసారి చేస్తే మనం ఈ స్టడీని ఏమంటామంటే మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అంటాం. మ్యాక్రో ఎకనామిక్ స్టడీస్ అబౌట్ ది టోటల్ అవర్ హోల్ ఎకానమీ, హోల్ కంట్రీ. బట్ మైక్రో ఎకనామిక్ స్టడీస్ అబౌట్ ది వన్ పర్టికులర్, ఒక దేశంలో ఉండే ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ గురించి స్టడీ చేస్తే మైక్రో ఎకనామిక్స్ అంటారు. ఆర్ అండర్స్టాండ్ దట్. దేశం మొత్తం గురించి, మొత్తం దేశంలో ఉండే ప్రజలందరి గురించి స్టడీ చేస్తేనేమో దాన్ని మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అంటారు. సో ఒక వ్యక్తి గురించి మాత్రమే స్టడీ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ మైక్రో ఎకనామిక్స్ అంటారు. సో ఆర్ యు అండర్స్టాండ్ దట్? That is the micro and macro economic. Simply I will explain about that. What is the difference between micro and macro economics? Difference emundi. So first of all, microeconomics. It is a derived from Greek word micros. Micros means small. So macroeconomics, it is derived from Greek word macros. That is the large, big or large అని మనం చెప్పాలి. This is the first differentiation. And second differentiation, microeconomics, study of individual units of economy. ఇంతకు ముందే చెప్పాను, చిన్న చిన్న ఇండివిజువల్ యూనిట్స్ గురించి, చిన్న ఒక పర్టికులర్ ఫార్మ్, పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీ, పర్టికులర్ పర్సన్ గురించి స్టడీ చేసే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ మైక్రో ఎకనామిక్స్. బట్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్ స్టడీ ఆఫ్ ఎకానమీ యాజ్ హోల్. హోల్ మీన్స్ టోటల్ ఎకానమీ గురించి స్టడీ చేస్తుంది ఇది మొత్తం. టోటల్ ఎకానమీ గురించి. ఇదేమో పర్టికులర్ యూనిట్స్ గురించి, పర్టికులర్ యూనిట్స్ గురించి, ఇండివిజువల్ యూనిట్స్ గురించి స్టడీ చేస్తుంది. బట్ ఇట్ స్టడీస్ అబౌట్ టోటల్ ఎకానమీ యాజ్ అ హోల్. అండ్ థర్డ్ డిఫరెన్స్ between micro and macro, it is called as the price theory. దీన్ని ధరల సిద్ధాంతం అంటారు. బట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది ఇన్కమ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్
థియరీ అంటారు. ఇన్కమ్ అండ్ ఆదాయ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతం అంటారు. దీన్ని ధరల సిద్ధాంతం అంటారు. అండ్ ఫోర్త్ డిఫరెన్షియేషన్, దట్ ఈస్ ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది price determination of the goods. Microeconomics, already it is called as a price theory. So how to determine the price, what factors determine the price of the good, like that supply, demand, different factors ని మనం యూజ్ చేసి ప్రైస్ ని డిటర్మినేషన్ చేస్తాము. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a మైక్రో ఎకనామిక్స్. బట్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ డీల్స్ విత్ ది నేషనల్ ఇన్కమ్. ఒక దేశం యొక్క మొత్తం ఆదాయాన్ని నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటారు. ఎంప్లాయ్మెంట్, సేవింగ్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, సో టోటల్ వాటి గురించి స్టడీ చేయడాన్ని మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ అంటారు. అండ్ ఫిఫ్త్ డిఫరెన్షియేషన్, ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ పార్షియల్ ఈక్విలిబ్రియం అనాలిసిస్. పార్షియల్ అంటే టోటల్ ఈక్విలిబ్రియం అనాలిసిస్ని ఇది స్టడీ చేయదు మైక్రో ఎకనామిక్స్. సో మైక్రో ఎకనామిక్ స్టడీస్ అబౌట్ ది హాఫ్ ఆఫ్ ది ఈక్విలిబ్రియం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక మనము ప్రైస్ డిటర్మైన్ చేయాలంటే, సో దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది డిమాండ్, సప్లై, టేస్ట్, హ్యాబిట్స్, ఇన్కమ్, సో ఇక్కడ చూడండి మైక్రో ఎకనామిక్స్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ పార్షియల్ ఈక్విలిబ్రియం. పార్షియల్ ఈక్విలిబ్రియం ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ ఎ మైక్రో ఎకనామిక్స్ అని మనం చెప్పవచ్చు. ఎందుకు చెప్తున్నామంటే, ఒక సంస్థ సమతౌల్యంలో ఉండాలంటే సో ప్రైస్ గురించి స్టడీ చేయాలి, డిమాండ్ గురించి స్టడీ చేయాలి, సప్లై గురించి స్టడీ చేయాలి. బట్ ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది పార్షియల్ ఈక్విలిబ్రియం అనాలిసిస్. ఎవరు దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు? ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్. ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ ఏమంటాడంటే, ఈక్విలిబ్రియం ప్రైస్ని మనము డిసైడ్ చేయాలి, స్టడీ చేయాలంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు వాట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ దేర్. ప్రైస్ని స్టడీ చేయాలి, డిమాండ్ స్టడీ చేయాలి, సప్లై స్టడీ చేయాలి, అలాంగ్ విత్ టేస్ట్, హ్యాబిట్స్, ఇన్కమ్, సో స్టడీ చేయాలి. బట్ ఈ మూడు మాత్రమే మనకు యాక్టివ్గా స్టడీ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ప్రైస్, డిమాండ్, సప్లై బట్టి మనం ఈక్విలిబ్రియంని డిసైడ్ చేయవచ్చు. బట్ అకార్డింగ్ టు ది ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్, టేస్ట్ ఆఫ్ ది కన్జ్యూమర్, హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ ది కన్జ్యూమర్, ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది కన్జ్యూమర్, ప్రిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ది కన్జ్యూమర్ షుడ్ బి రిమైన్స్ ది కాన్స్టాంట్. అంటే ఇవి ఇన్యాక్టివ్గా ఉంటాయి, వీటిని మనం పరిగణలోకి తీసుకుని ఇవి స్థిరంగా ఉండాలి అంటున్నాం. బట్ మనం దేన్ని మనం వేరియబుల్గా తీసుకున్న? సప్లై, డిమాండ్, ప్రైజ్ను బట్టి మనం ఈక్విలిబ్రియంని డిసైడ్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ పార్షియల్ ఈక్విలిబ్రియం. పార్షియల్ అంటే సో పార్షియల్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీటెడ్ ఈక్విలిబ్రియం. ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్స్ని మాత్రమే మనము స్టడీ చేస్తున్నాం. కాబట్టి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పార్షియల్ ఈక్విలిబ్రియం. హూ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ పార్షియల్ ఈక్విలిబ్రియం? ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్. అండ్ ఇంకొకటి మైక్రో ఎకనామిక్స్ ఏమంటున్నాం? ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది జనరల్ ఈక్విలిబ్రియం అనాలిసిస్. జనరల్ ఈక్విలిబ్రియం. సో జనరల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటిది? జనరల్ ఈక్విలిబ్రియం. సో దీన్ని ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారంటే వాల్రస్. సో లియోనార్డ్ వాల్రస్ అనేటువంటి ఆర్థికవేత్త ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. జనరల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఏముంటుందంటే అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ని, ప్రైస్ని తీసుకోవాలి, డిమాండ్ తీసుకోవాలి, సప్లై, టేస్ట్, హ్యాబిట్స్, ఇన్కమ్, ప్రిఫరెన్స్ అన్నింటిని గురించి స్టడీ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు? జనరల్ ఈక్విలిబ్రియం. కాబట్టి మైక్రో ఎకనామిక్స్లో పార్షియల్ ఈక్విలిబ్రియం మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే మొత్తం ఈక్విలిబ్రియంని మనం స్టడీ చేయలేము సంస్థ ఎకానమీలో. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది it is based on the partial equilibrium, but it is based on the general equilibrium. It is the explained by the Alfred Marshall. General equilibrium Walras అని మనం చెప్పవచ్చు. And it is a static analysis without the time element. స్టాటిక్ అంటే స్థిరంగా ఉంటుంది. దీని యొక్క అనాలిసిస్ అనేది స్థిరంగా ఉంటుంది వితౌట్ ది టైం ఎలిమెంట్. దానికి టైం బాండ్ అనేది ఉండదు. బట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ డైనమిక్ అనాలిసిస్ విత్ ది టైం ఎలిమెంట్. సో డైనమిక్ అంటే మారుతుంది. సో
So according to that situation, according to the market fluctuation, that is the changes dynamic analysis with the time element. దీనికి ఒక టైం ఎలిమెంట్ అనేది ఉంటుంది. there is a time element but without the time element. దీనికి ఒక కాలము పరిమిత కాలం అనేది ఉండదు. మైక్రో ఎకనామిక్స్ స్టడీ స్టాటిక్ అనాలిసిస్ వితౌట్ ది ఎలిమెంట్. మ్యాక్రో ఎకనామిక్ ఇట్ ఈస్ ద డైనమిక్ అనాలిసిస్ with the dynamic analysis with the time element, but it is a static analysis without the time element, but it is the with the time element అని చెప్పవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ది differentiation between the microeconomics and macroeconomics. I think everyone better understand this class. So everyone please subscribe my channel, share and like my channel.